Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'du, assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly apalar, ejeler, qarindaşlar, jeňeler, barıňyzlarga Allah Taalanyň tügengüs, meýrimi jana tynçlygy düşüp dursun. Bugünkü menin sabagymyň temasy bizdin süýüde beýiş bar. Bilet bileňiz oşany. Bizdin süýüde Peýgambar menen birge boluu bar. Bizdin süýüde Allah Taalanyň sululugyna jetүү bar. Bizdin süýüde beýişde oşonda çoğu jynalyw bar. Köpçülik adamlar 14 fevralda özünçe süýü güni dep ataşat. Çynygy süýü kaýakda ekenini bilişmeýdi. Çynygy süýü momentip sizlerge okşap çoğulup gelýüde. Oşentip alystan atarıp Allah'tın sözünü ugaýyn, Peýgambardyň sünnetini ugaýyn, hadisini ugaýyn, ziyaratdaşaýyn dep oşentip gelýüde çynygy süýü bar. Süýüler bir gança türge bölünedi. Eň jogorky deňgeldegi süýü bul Allah'a bolgan, Peýgambarga bolgan, Kur'an'a bolgan, İslam dinine bolgan süýü. Andan kийинки süýü atenege bolgan, bir tugandaryna, mekenine, jubaýyna, jalpy momun musulmandarga bolgan süýü. Eň naçar süýü bar. Al toğuk süýü. Bir garaşta birli göz irmemindegi süýü, любовь с первого взгляда деген бар го. Bir göz görüle süýüp kalgan jindi süýü. Bul süýü dozak alp bara turgan süýü. Sabatsızlardyň süýüsü. Çynygy sabattularyň süýüsü meneke. Sabattular keldi bugün. Bugün sabaka gelgenler alar menin sabagymdy, meni sagыныp emes. Alar Peýgambарды sagыныp gelişdi. Anken alar Peýgambарды süýgöndügi üçin gelişdiler. Şunday emesmi? Allah'ty süýgönler geldi bugün. Bugün biri-birin jakşı görgen apalar, ejeler geldi ziyaratdaşaýyn dep. Er menen aýalyň ortasyndaky süýü bar da. Ahyrı sileri dagı joldoşuňar eçkur dese mындай bir jelim gül alp bargandyr, rozany mындай alp bara albasa dagı. Kızıl tazıl kılıp. Adam balası özünün süýgönüne jetiş üçin nelerdi gına kılbayt da. Barыбыздын başımızdan ötken da. Jazasың, çalasың. Emi karap koy. Allah Taala jaratuvçu katarı özünün bendesini uşintip kayrılıp atat. Biz Allah Taala'ga jagыныш üçün emnelerdi kılıbızdı Allah Taala aldın ala aytıp atat. Karap durun. Hadis kudiside. Ma taqarraba ilayya abdi bi şey'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alayh ve la yazal abdi yetaqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Özü bendemdin maga eň süýüktü, jakyn görünüşü men farz kılıp moýnuna mildetlendirip koygon nerselerdi atkaruda. Men bendemdin moýnuna farz kılıp koygon nerselerdi ele bendem atkaryp tursa, men özü jaktyram bendemdi. Andan tышкары bendem maga jagыныp, jalbaryp, oşu Rabbim meni süýüp kalsın, jakşı görüp kalsın dep nafildardy, nafil ibadatlardy jasaý beret, hatta uhibba. Farzdan tышкары nafildardy atkargandygy üçin men bendemdi bir otole süýüp kalam dep atat. Allahu akbar. Eň mykty süýü biröөнүн süýüsüne arzu da. Biröөнү süýü emes, biröөнүn süýüsüne arzu al eň çoň baktylylıq. Uşunday emesmi? Allah Taala aytyp sözü. Bendeme men farz kılgan nerselerdi bendem atkarуу menen men аны jakşı görem. Al maga jagat. Boldu. Bir günde 5 wagt namaz bar eken. Uşunu okup koýuşum kerek. Maga anda aşyk nersenin keregi jok. Bir yılda 1 ay oruza bar eken. Boldu maga uşul jetişdi. Kalgan oruzaly tutpaýym degen al jaňylat. Allah'tın süýüsüne arzubuz üçün nafil namazdardy, nafil ibadattardy, nafil orozolardy, nafil zikirlerdi, nafil kayrımdуулuktardy atkarуу menen Allah'tın süýüsüne toluk boýdan kepildigi var arzyýbız. Hatta uhibba men bendemdi jaktırıp kalam dedi. Allah bir bendesin süýse аны eç kaçan azaptabayt, tozokka salbayt. Allah süýgen bendesin beýişke kirgizet. Subhanallah. Farzlar kem çıkıp kaldı kıyamatта.
Amal tarazasında. Allah ошол бендесин сүйгөндүгү үчүн периштелерди издегиле. Анын баракчасында нафилдары бардыр. Allah билип турат, нафили бар, бирок периштелерди кызмат кылдырып атат. Издегиле, тапкыла, анын баракчасында нафил ибадаттары бар. Аны да таразага койгула. Ошон менен кошуп бейишке киргизет. Субханалла. Аллахтын сүйүүсүнө арзу. Көрсө, сүннөт намаз, нафил намаз, сиз окуган духа, шашке намаз, ишрак намаздар, тахаджуд намаздар, хажат намаздар, сапар намаздар, шүкүр саждалары. Бирөөгө жөн эле берип койгон 5 тыйын, 10 сом, 100 сом, ушул кайрымдуулук, ал зекет эмес, жөн эле кайрымдуулук. Ушулардын баары Аллахтын сүйүүсүнө бизди арзытып атат. Демек, кимдир бирөөгө 10 сом берип жатканда, кайсы бир тилемчиге, кедейге, муктажга 100 сом берип жатканда, билишибиз керек. Мен 10 сом менен Аллахтын сүйүүсүн арзып атам десек, анда 10 сомдон да 10ду бергенге даярбыз да. Муну чыныгы сүйүү десе болот. Аллах кимди сүйөт? Аллах өз аятында стамбилла. Инналлах юхиббут таввабин ва юхиббул мутатаххирин. Садакаллаху азим. Аллах тоба кылгандарды сүйөт. Аллах тазаларды сүйөт. Тоба кылуу деген астагфируллах, мурдагы кылган күнөөлөргө өкүнүү, бул тоба кылуу болуп эсептелет. Мисалы бир күндө кээ бир апалар айтат, мен 1000 истигфар тарттым, 2000 истигфар тарттым, 10.000 истигфар тарттым. Субханаллах. Сиз Аллахтын сүйүүсүнө арзыдыңыз. Истигфар тартуу менен сизди Аллах сүйдү. Эртең кыяматта Аллах Таала менин сүйгөндөрүм мунул тарапка жыйналсын десе, сиз ошолордун катарынан табыласыз. Периштелер сурайт да, я Раб, бул бендең эмнеси менен сенин сүйүүң арзыды? Анткени ал тавваб, анткени ал тоба кылган, астагфируллах деген. Анткени ал мутатаххир, өзүн тазартып жүргөн, дайым таза кийим, таза тил, таза дене, таза мамиле, таза тамак, таза алкым. Ушуну менен арзыды мен сүйүүмө дейт. Субханалла. Жеңил гана нерсе. Мына чыныгы сүйүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, ахаббун нас илаллах анфаухум линнас. Адамдардын ичинен Аллах Таалага эң сүйүктүүсү. Субханалла. Биз өзүбүздүн жубайларыбызды сүйүктүүм деп кайрылабыз. Туурабы? Адамдардын ичинен Аллах Таалага эң сүйүктүүсү, эң жагымдуусу, жакшы көрүнө турганы ким десе, намаз окуганы, орозо тутканы, тигиндейи, мындайы деген жок пайгамбар. Анфаухум линнас, адамдарга пайда жеткиргени. Аллаху акбар. Мына бүгүн ушу сиздердин жыйналышыңыздарга себепчи болгондор, бири-бириңиздерге чалып, сабак бар экен барып келели дегендер, атайын сиздерди алыстан атартып келдиңиздер, убактыңыздарды коротуп, сиздерди кимдир бирөө жеткирди, бирөөнү эрте келдиңиздер, ал бүгүн пайдаланып атат. Бүгүн сиздер дагы бирөөгө айтып барасыздар, ал дагы пайдаланып атат. Адамдардын ичинен Аллах Таалага эң сүйүктүү болгону адамдарга пайда жеткиргени. Муну чыныгы сүйүү десе болот. Ар бир жасап жаткан ишибизде мен ушул ишим менен Аллах Таалага сүйүктүү болуп көрүнүп атам дей турган болсок, анда сөз түрдө ошол ишти үзгүлтүксүз аткарабыз. Чарчадым, чалыктым, кыйналдым, белим ооруду, белим талыды дебестен жасай беребиз, аз-аздан болсо дагы. Эми жанагы хадистин уландысы. Эгерде мен бир бендемди нафылы менен жакшы көрүп кала турган болсом, анда ида ахбабту кунту сам'аху алладhi yasma' бih. Эгерде кайсы бир бендемди мен жакшы көрө турган болсом, анда мен анын акыйкатты уга турган кулагын ушунчалык жеңил кылып коем. Ал ушакты уккусу келбейт, жалааларды уккусу келбейт, имиш чыгаргандарды уккусу келбейт, жалаң акыйкатты гана ээрчип калат. Куран угуп калат, хадис угуп калат, баян угуп калат, зикир угуп калат анын кулагы. Обасаруху аллади ябсуру бih. Эгерде мен бендемди жакшы көрө турган болсом, анда анын көзүн жалаң гана акыйкатты көрө турган кылып коем. Кемчилдигин көрбөйт, бирөөнүн мүдүрүлгөнүн көрбөйт, бирөөнүн авретине тиктебейт. Ва ядаху аллати ябтышу биха. Акыйкатты кармай турган, акыйкатка шилтей турган, далалат кыла турган, кайрымдуулук кыла турган, жардам колун суна турган колун мен мыкты кылып коем. Ула инсаалани ла у'тиянна. Ушуну менен эле тим болбостон, мен ошол сүйгөнүмө сураганын ла у'тиянна аныктап атат. Ла у'тиянна сөзсүз берем, бербей койбойм деп атат. Сурасын,
Surap görsün menden. Albatta berem. Emne surayt? Kagalayın apalar. Bu apalarda hazır dua kıl dese bir жақсы söz var. İman ber, insaf ber, hidayet ber dep. Antkeni uşul 3 nerse bizde tankısta adam balası özü tankıs nerseni surayt. To'g'ri, adam balası özü jalpıga tankıs nerseni surayt. Köpçülügü жаштарга insaf ber. Qarılarga dagı iman ber, hidayet ber degendeyin anan özünün bayaqı üy bülösündögü kişinekey kasyaktар suray başlayt. Balamdı mınday kıl, kızımdı mınday kıl, kelinimi mınday kıl. Baykuş oşol apa bir 7-8 yıldan beri kıynalıp gelet. Başka apalardan negedir al çoğulup oturganda göңülü çögünkü ankeni anın je kızı je gelinin soğunçuğu kanabalı töreylik da. Allah şu kelinime, kızıma bir perzent ber dep surayt. Soraң, Allah Taala söz türde beredi. Ankeni Allah Taala la u'tiyanne berem, berbey koybayım. Birok surasın, suraganda dagında jetkilikti surasın. Şındap surasın, göңül koyup ditin koyup surasın. Ve la in ista'azen la u'azenne. Eğer de sakto surasa kırsıktan, baleden, apattan, jaladan, tozoktan sakto surasa, anı men saktap koyam anı dep atat. Andan korogop koyam, alıstatıp koyam tozoktan. Subhanallah. Ankeni siz Allah'ın süyüsüne arzıdınız. Siz emneniz menen, giyiminiz menen emes. Siz mamileniz menen Allah Teala jagındınız. Mına çınığı süyü deydi. Oşal Allah'ın süyüsüne arzıgandan oşoga dagı ılayakta olup yaşaş gerek bolup kaldı. Men ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Kim Allah Teala'ga joluğunu engsese, Allah da anı menen joluğunu yaxşı göredi. Kim Allah'a joluğunu engsese, sagınsa, Allah da anı menen joluqqusu geledi. Allah Teala'ga joluğu albatta kıyamatta biz Allah'ın aldına esep kısapqa barabız. Hazırda Allah'ın aldındabız. Hazır biz bolgonu uqtoodobuz. Şunu bir bilingizler, biz uqtab atabız hazır. Süylep atkan uçurda sizler uğup atkan uçurda, jaşooda, turmuşka çıkıp atkan uçurda, üylönüp atkan uçurda, törep atkan uçurda bul jalpısından uyku bolup eseptiler. Kançalık eskertilse de bari uyku bolup eseptiler. Kaçan oygonabız? Biz ölüp canımız çıkkan günü bul dünyadagi kımınday en mıktı nerseden başlap giltegenine çeyin, kımınday en jaman nerseden başlap en giltegenine çeyin barın attın arman kılabız. Biz hazır uqtab atabız. Ar bir jasagan işibizde Allah Taala'nın aldına barıp joluğu var. Erten hazır monu tep süylep atamga, erten Allah'ın aldına barganda kanter ekemin dей turgan insan bolsa, anda hiç kaçan birönün arkasına jamandap süylebeydi. Çınını aytayım mı? Eğer de munoğul ile dünyada jaşoo bolgondaçı, anda köp nerseni kılıp koysa bolat ele. To'g'rimi? Oho! Köp nerse kelet koldan. Jasardı jasap, kılgılıkты kılıp, kılcıp menen buup, şunda bir şermindeliklerdi kılsa bolmokta. Erten esep kısap var da. Bugün kimdir birönü aldap, göz boyamaçılık kılışыбыз mümkün. Erten Allah'ın aldında şermendemiz çıgat. Oşonu eslep Allah'ın aldına joluğu var da degen insan, demek Allah'ты жақсы көрген insan. Al hiç kaçan jaman iş kıla albaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarмен otursa, bir sahaba "Mete sa'a ya Resulallah?" Kıyamet kaçan болады ya Resulallah dedi. Bar oyladı. Hazır momunday tigindey bir belgiler çıksa, anan keyin kıyamet болады dep aytat okşayt hazır dep kütüp turuştu. Birok peygamber alar oylogondoy жооп берген жок. Kayra surooluu жооп menen özüne kaytardı. وَمَا أَعْتَدْتَ لَهَا. Sen oşol surap atkan kıyamatqa özü emne kamılgan bar dedi. Boldu şimdi. Kıyamatты surap atasın, oba, kaçan bolorun. Birok oşol surap atkan kıyamatqa kamılgan kanday, dayardığın kanday? Bar mı kişine bir dayardığın? Ajanağı suragan sahaba kişi aytdı. Dayardığım, kamılgam ança dele mol emes, illa birok men inni uhibbullaha ve rasulah. Men Allah'tı anın elçisi olgan sizdi жақсы көрөm. Uşul ile kamılgam bar. Uşul ile dayardığım bar. Peygamber aytdı.
El mar'u ma'a men ahabba. Андай болса, жақсы эле камылгаң бар экен. Инсан өзүнүн жакшы көргөнү менен бейиште бирге болот деди. Аллаху акбар. Пайгамбарды жакшы көргөн инсан пайгамбар менен бирге болот. Пайгамбарды азыр биз китептеги сыпаты менен мындай бою момунча, жүзү момундай, жүзү 14 түндүк толуп турган айдан дагы жарык болгон. Элестеткиле. Дүйнө жүзү боюнча жылына бир жолу, канча жолу аялдардын сулуулук конкурс өтөт да. Эми кайерини карайт билбейм аны. 4 3 кылып, семизби, биякпы, иши кылып тандашат экен, мен билбейм аны. А бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана турган Абдуллах ибн Аббас пайгамбар менен түнү басып бара жатып, 14 түндүк тай, 14 түндүк ай асманда чайыттай турат эле. Асманды тиктеп пайгамбардын жүзүн тиктедим. Дагы бир тиктесем, асмандагы 14 түндүк толуп турган айга караганда пайгамбардын жүзүндөгү нур аны басып турду деп атат. Субханалла. Момундай сулуу пайгамбар эртеңизди күтүп алат да. Ошондой улуу затты сүйүп атасыз. Ошондой улуу заттын чыйырынан басып атасыз. Эртең пайгамбар ар бирибиздин атыбыздан, анан атабыздын атынан атап туруп, "Эй баланчынын кызы, баланчы, үммөтүм, бери келиңиз. Күтүп алат сизди." Ошондо калтырап, калчылдап, көздөн жаш токтоп ыйлап, "Я Расулла, чын элеби, өңүмбү, түшүмбү?" деп тизилеп жыгылабыз баарыбыз. Туптуура эле келдиңиз. Билесизби? Деп сизге кайрылат пайгамбар. Эмнеге мен сизге мынтип келдим? Анткени дүйнөдө айткан сөзүм бар да, "Ал мар'у ма'a men ahabba." Инсан сүйгөнү менен бейиште бирге болот деген. Сиз бүгүн биз менен биргесиз. Аллаху акбар. Эмнеге сиздин атаңыздын атын атайт? Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким мага салаватты көп айткан болсо, ким мага салават айта турган болсо, анын салаватын мага алып келүүчү Аллах тараптан өкүл кылган периште момундай кылып, эң мыкты нерсеге салып, "Я Расулалла, баланчынын кызы, баланчы деген үммөтүңүздөн сизге мына салават соога" деп берет. Мен ошондо сиздин атаңызды дагы ысымын, апаңыздын дагы ысымын, сиздин да ысымыңызды жаттап калгам дейт пайгамбар. Субханалла. Кандай сонун сүйүү. Эгерде атаңызды, апаңызды пайгамбарга эстеткиңиз келсе, тааныткыңыз келсе, анда салават айтың. Сүйүүңүз ошо менен арналсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына болуп өткөн бир окуяны мынтип баяндады. "Bi anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Bir günü bir jigit başka şaardagı özünün bir dosun ziyaret kılganı sapar tarttı. Fersadallahu lehu ala madrajatihi meleken. Allah sınoo maksatta anın basıp gelecekkan aldığınkı yoluna bir perişteni adam kelbetinde bir jakşınakay sulu, çıraylı, gelişken bir jigittin kelbetinde düşürüp koydu. Felemma ete aleyh, kaçan gana jana ziyaretka bara жатқан жигит, жанагы жигитке жакындап калганда саламдашты, учурашты. Адам келбетиндеги периште, "Айна турид?" Жол болсун. Каяка сапар тартып? деп сурап калды. "Qal uridu akhan li fi hadhihi al-qarya." Муну көрдүңүзбү? Муну ошол көрүнгөн аймакта менин бир досум бар. Ошого зияратка баратам. Кабар алган баратам. "Qala hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha?" Өзү чындыгында бирөөнүн үйүнө конокко, зияратка бара жатканда инсандын жаралуу табиятында, өзү жашоодогу табиятында курук барбай бир нерсе алып алат эле. "Бу зияратка барам деп атасың. Эч нерсе жок го колуңда" деди. Биз ушундай да туурабы? Эч кылса бир таттуу торт алып аласыз, суусундук алып аласыз, аялдарга жеңил мисалы бир жоолук алып алып кирип кетет. Бир материал чүпүрөк. Туурабы? Ал айтты: "Ла гайра анни ахбабтуху филлах азза ва жалла." Чындап айтканда ага алып бара турган белегим жок. Анткени ошол белекти алганга өзү чамам жетпеди. Бирок менин ага болгон жүрөгүмдө Аллах разылык үчүн болгон сүйүүм бар, чыныгы достугум бар.
ыймандагы достугum бар, чыныгы мусулмандык достугum бар. Чындап жакшы көрөм ошол досумду. Мен мындан башка ага белек бере албайм. Мен аны намазымда ушунчалык көп кошом, дуамда. Аллах манын күнөөсүн кечир. Аллах манын күнөөсүн кечир дей берем. Анткени мен аны жакшы көрөм. Аллах маны тозоктон сакта дей берем. Анткени жакшы көрөм. Аллах маны бейиштик кыл дей берем. Анткени мен аны жакшы көрөм. Бүгүн ошол дуаларымдын жыйынтыгы кылып бир барып колун кысып, аны менен отуруп, бир сырдашып, жазылып келейин деп баратам. Ушул эле менин белегим. Кал, адам келбетиндеги бериште. Fa inna Rasulullah ileyk bi anna Allah qad ahabba kama ahbabtahu fi. Oşondan adam kelbetindeki perişte, men periştemin. Allah Taala meni adam kelbetinde kubultup düşürdü. Sizdi sınoo maksatda. Ugup koyuңуз. Dosuңuzdu kançalık dengelde jakşı körsöňüz, Allah da sizdi oşonçalık dengelde jakşı körörün maga ayt dep buyurup koydu, men aytıp atam sizge dedi. Allahu akbar. Dost bolganda uşunçalık jakşı boluş gerek. Kiçine bir dostun kemçildiği çıkıp kalsa, "Teň iş ölbedi, emne olur eken eme." Aytam ötkönde mınday basıp ötüp ketdile. Ötkönde koşunan aytkanına işenbedim ele, ölgön turbayбы деп эле дароо эле биз кычыгын издей баштайбыз да. Дос болгондо анын бардык мүнөзүн кошуп жакшы көрүш керек. Дос болгондо анын кемчилдигин кошо жакшы көрүш керек. Дос болгондо анын айыбын жашырып жакшы көрүш керек. Дос болгондо анын жакшысын ашырып жакшы көрүш керек. Ушунда чыныгы дос болот. Аялдар бири-бирин жакшы көрүү менен, эркектер бири-бирин жакшы көрүп достошуу менен Аллахтын сүйүүсүнө арзуу бар экен. Экөөң эле достошпой, экөөң дагы Аллах Таалага эң сүйүктүү инсан болуп көрүнүп атасыңар. Аллаху акбар. Кандай сонун. Бул дегенин билесизби? Эр менен аялдын ортосундагы сүйүү да канчалык күчөсө, экөө тең Аллах Таала ошондой сүйүктүү болуп көрүнөт. Анткени экөөнүн ортосундагы ошондой жылуу мамиле менен үй бүлө сакталып атат. Балдар мыкты тарбияланып атат. Шайтан жолобойт, жин балакеттер таптакыр кирбейт, периштелер байырлайт. Эң мыкты үй. Субханалла. Аллахтын сүйүүсүнө арзуу жөн гана эң мыкты нерселер менен. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен ахабба лиллах ва абгада лиллах ва а'та лиллах ва мана'a лиллах faqad istakmalal iman." Sadaqa Rasulullah. Сүйүү бул ыйманыбызда толуктайт, шуну бир билгиле. Ал эми муну дүнүйө сүйүүсү ал ыйманды жоготот. Ыйманды жоготот чындап айтканда. Ыймандагы сүйүү, диндеги сүйүү ал ыйманды толуктайт. Угуп туруң, пайгамбар айтты. Ким Аллах үчүн бирөөнү жакшы көрсө. Мен сиздерди эне катары, эже катары жакшы көрдүм сиздерди. Аллах өзүкүбү. Мен сиздерди эже катары, эне катары, бир тууган катары сиздерди жакшы көрдүм. Аллах ыраазылыгы үчүн. Ва абгада лиллах. Кимдир бирөөнүн жаман кылык жоругун көрүп туруп, Аллах үчүн жаман көрсө. Бул деген ал ушакчы, ал жаман, бир мусулманга доoma тартып атат, жала жаап атат. Койсоң ушул ишиң болбойт да деп. Аллах үчүн ошол ишин кошо жаман көрө турган болсо, бере турган болсо, бирөөгө кайрымдуулук Аллах үчүн берсе, тыйып кое турган болсо, Аллах үчүн тыйып койсо, жок, бербей турайын, мындан да муктажыраак адам келсе берем деп Аллах үчүн кармап тура турган болсо, демек ушул инсан өзүнүн жүрөгүндөгү ыйманды оргуштатыптыр деп атат. Толо кылыптыр. Көрсө, сүйүү менен ыйман оргуштайт. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла тадхулунал жанната хатта ту'мину." Толук кандуу ыймандуу болмойун силер бейишке кире албайсыңар деди. Бейишке кирүү үчүн ыйман болушу шарт. Бейишке кириш үчүн тоодой нерселерди кайрымдуулук кылуу шарт эмес. Анткени дүнүйөдө мисалы Джордж Сорос бар, мисалы Билл Гейтс бар, мисалы. Дүнүйөнүн бардык бурчуна мейли мусулмандар жашап жаткан өлкөгө, мейли мусулман эместер жашап жаткан өлкөгө кайрымдуулуктарды кылып атат да, мисалы. Туурабы? Ар кандай кайрымдуулук кылып атат, мисалы. Ага хан деле жасап атпайбы, мисалы. Кайрымдуулук кылуу эмес, бейишке кириш үчүн ыйман шарт. Ыйман шарт. Ыймандын аркасында намаз бар,
orozo var, azırkınday ziyarattaşu var, azırkı Allah üçün жақшы көрүү бар. Пайғамбар айтты, толыққанды иманды болмойын, бейішке кіре албайсыңар. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. Иманды болышыңар үшін, бирок bir нерсе шарт dedi. Ал эмне? Бири-бириңерди чындап, Аллах үшін сүйүшмөйүнчө, жақшы көрмөйүнчө иманды да боло албайсыңар. Аллаху акбар. Көрсө, чындап бирибизди Аллах үшін жақшы көрө турган болсок, иманды болобуз. Иман толуктанат. А имандын аркасынан каяка киребиз? Бейишке киребиз. Авала адуллукум ала шайин иза фаалтумуху тахаббтум. Пайгамбар айтты. Мен силерди кыйнабай, жеңил эле нерсени айтайын. Мен силерге бир нерсе үйрөтөйүн. Ошону жасай турган болсоңор, анда ортоңордо сүйүү күчөйт, махаббат артат. Анын айынан иманыңар толуктанат. Анын аркасынан силер бейишке киресиңер. Я Расулалла, айта салыңчы. Сизден үргүлөйлү, сизден садага болойлу. Айта салыңчы я Расулалла. Пайгамбар айтты. Афшу салама байнакум. Болгон ушул. Саламды жайылткыла. Ассаламу алейкум деп салам айткыла. Кирсеңер, чыксаңар, жолуксаңар, чалсаңар, жазсаңар, ассаламу алейкум дегиле махаббат артат. Мисалы кече бир экөө урушуп кетти да, экөө урушуп кетти. Экинчиси эрте менен туруп ассаламу алейкум деп чалды да. А беркisi ыйыбай кабагынан кар жаадырып шундай кар мөндүр аралашып жаап аткан анын кабагынан. Ассаламу алейкум деп беркisi салам айткандан кийин эле жазылып, салам айтып атат го мына. Салам айтып атат. Сынайынчы деп дароо сынат. Ошо саламдын ордуна алло, бетиңден бузулгур десе, баягы мөндүр ташка айланат да. Отко айланат. Көрдүңүзбү? Салам адам баласына сүйүү тартуулап атат. А сүйүү эмне тартуулады? Иман тартуулады. Иман каяка жетелеп атат? Субханалла. Субханалла. Ошон үчүн жолдошуңар, кичине жолдошуңар менен мындай таарнышып кетсеңер, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум дей бергиле. Ассаламу алейкум дей бергиле. Кайра. Болду, десе деле ассаламу алейкум дей бергиле. Эмнеге? Сизге Аллах Тааланын тынчтыгы болсун. Сизге Аллах Тааланын тынчтыгы болсун. Азабы жаабасын. Сизге, бизге Аллах Тааланын тынчтыгы болсун деген үйдө жаңжал болбосун. Шайтандын азгырыгын Аллах Таала алып таштасын деп аткан түшүнүк да. Ошону менен сүйүүңөрдү күчөйтүп аласыңар. Ал сынат. Каадалан момунтуп турган колу шалпыйып түшүп калат. Дароо эле үргүлүп чөгөлөй калат алдыңарда. Ассаламу алейкум. Эми жагымды үйүнүңөр менен да баягындай. Өзүңөр билесиңер аны. Анан ассаламу алейкум дебей. Жагымды ураак кылып. Анан баягы казан көлөп аткан кепкирди кармап, бир кол бөйрөктө. Салам алейкум. Ал айтат да, салам чөтө не то чыкты дейт ал деле. Ал билет, аңкы эмес да. Алейкум салам деп наракка кирип кетсем не кыласың? Жагымды кылып айтсаң ошол жерде үзүлө түшөт, ал өзү үзүлө түшөт. Демек, саламдын аркасында сүйүү бар. Сүйүүнүн аркасынан иманын толо болушу бар. А имандын аркасында бейишке кирүү бар кагылайындар. Мына чыныгы сүйүү. Сүйүүдө ушуну айтат. Биздин диндеги сүйүүдө бейишке кирүү бар. Биздин диндеги сүйүүдө имандын толо болушу бар. Биздин диндеги сүйүүдө пайгамбар менен бирге болуу бар. Биздин диндеги сүйүүдө Аллах Тааланын сулуулугуна арзуу бар. Кыяматта биз Аллах Тааланын сулуулугун көрөбүз. Ишенесиңерби? Аллах Тааланын сулуулугун көрөбүз. Аны Муса пайгамбар бул дүйнөдө көрө алган эмес. Биз көрөбүз иншалла. Бирок биз кантип Аллахтын кыл дегенин кылып, токто тыйыл дегеннен тыйыла турган болсок, пайгамбардын чыйыры менен баса турган болсок гана Алланын сулуулугун көрөбүз. Эми карабайсызбы? Чоң жыйын болуп атат. Жыйыныңызга президент келди. Алдын ала ошол жыйындан эки инсандын ысымы ыйгарылган. Ушул экөөнү кичине мактап койбойсузбу? Же бир мактоо баракчасын ыйгарып койсоңуз деди. Ошол жерде сиздин ысымыңыз кандай каадаланып басып келесиз. Бүт баардыгы такылдатып, кол чаап, баары көрсөтчү. Шундай шумдукта өзүнчө эле. Эми караң, кыямат. Ар бирибиз денебизден тамчылаган терге алкымыбыздан чөмүлүп турабыз. Ар бирибиз денебизден тамчылаган терге алкымыбыздан чөмүлүп турабыз. Же бейиштик, же тозокулук экенибиз ал билине элек. Арсар орунда турабыз. Абал өтө оор.
Өңдөр кумсарган, тунарган, түнөргөн, көздөр алайган. Угуп туруң. Ошол учурда Аллах Таала Инналлаха якул яумал кияма, Аллах Таала кыяматта бүтүндөй калайыкка угузуп туруп, Айнал мутахаббуна bijалали. Кана менин ыраазычылыгымды табуу максатта аманат дүнүйөдө достошкондор, бири-бирин жакшы көргөн аялдар, бири-бирин жакшы көргөн эркектер, достошуш үчүн, Аллах ыраазылыгы үчүн, ыйманын көтөрүш үчүн, ыйманын толукташ үчүн дос болгондор кана жыйналгылачы. Ал-яума удиллухум фи зилли яума ла зилла илля зилли. Мына менин аршымдын көлөкөсүнөн башка бир да көлөкө жок. Мен ушуларга азыр көлөкө берип ырахаттандырам деп чакырат сизди ошол жерге. Субханан. Мындан өткөн да кайсы сый болсун. Мындан өткөн да кайсы белек урмат болсун. Мындан өткөн да кандай жакшы кабар болсун. Буга эмнеңиз менен жетип атасыз? Албетте Аллах ыраазылыгы үчүн болгон сүйүүңүз менен. Мисалы, мен кимдир бирөөгө мынабул колума алма кармап, жесеңиз деп бириңиздерге берип, нан даамданабы экен, жеп туруп, баягы менин көңүлүм үчүн. Билбейм десе экинчиси, менин көңүлүм оорутпаш үчүн, ооба деп коет, өзү нан даамданбайт вообще. Вообще даамданбайт. Алма кантип нан даамдансын. Ал алма да. Туурабы? Ар бир нерсенин даамы бар. Кандай экен десем, андай экен, мындай экен. Бирок жазып бере албайт да, ошо даамдычы жазып бере албайт. Болгон эле аны өзүбүз эле сезебиз да. Өзүбүз эле сезебиз. Билесизби ошону? Мага мисалы азыр. Нанды жеп туруп, айтыңчы, кандай даам экен десем, сыпаттап айтып бере албайсыз. Тойбойм да мен сиздин сөзүңүзгө. Тойбойм. Мен айтып берсем, сиз деле тойбойсуз да. Ар бир нерсенин өзүнө таанып болгон даамы бар. Аны ар бир инсан өзү гана билет. Эми карап туруң. Мен саррафа ан яжида халаватал иман. Ким ыймандын даамын татайынчы десе, ыймандын даамын татып көргөнсүзбү? Ким айтып бере алат? Кандай экенин ким айтып бере алат? Эч ким айтып бере албайт. Эч ким айтып бере албайт. Жутунгулачы барбы жокпу? Эч ким айтып бере албайт. Ким ыймандын даамын таткысы келсе, тамшанып жуткусу келсе, ким ыймандын даамын бирөөгө айтып бергиси келсе, көрсөткүсү келсе, фалюхиббал мар'a ла юхиббуху илля лилlah. Досун Аллах ыраазылыгы үчүн сүйсүн, ошондо ал ыймандын даамын татат деп атат. Көрдүңүзбү? Ыймандын даамын ошондо татат. Канткенде алаканыңызды жайганда, ошол досуңуз биринчи катарда турат, сиздин дуаңыздын сап башында турат. Аллахым досумдун ден соолугун чың кылчы, үй бүлөсүн аман кылчы. Бардык нерсени каалайсыз да. Мына ушул инсан ыймандын даамын татыптыр. Мына муну ыймандын даамын таткан инсан деп сөймө менен көрсөтсөк жаңылышпайбыз. Биздин сүйүү керек болса, биздин исламдагы диндеги сүйүүбүз керек болса ал ыйманыбыздын даамын да таттыра алат да. Ыйманыбыздын даамын таттыра алат. Мисалы көчөдөгү сүйүшкөндөрдү. Сүйөсүңбү? Ооба. Сенчи? Ооба. Даамын айткылачы десең айтып бере албайт. Анткени анда даам жок. Каятагы даам болсун. Анда ыймансыздыктын, адашуунун, жаңылуунун, өкүнүштүн даамы бар. Ачуу даамы бар, Кудай сактасын. А бизде сүйүнө турган, бактылуу боло турган, кубана турган, мактанып, сыймыктана турган эң мыкты даам бар биздин сүйүүдө. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам бир сахабага айтты. Ал киши келип мындай деди. Я Расулаллах, ар-раджул юхиббул кавм ва ламма ялхaqu бихим. Мисалы бир киши бар. Бир элди жакшы көрөт. Бир коомду жакшы көрөт. Же жеке бир инсанды жакшы көрөт. Аны менен чогуу жүрөт. Аны ээрчийт. Пайгамбар айтты. Ал-мар'у ма'a man ahab. Инсан сүйгөн менен бирге болот. Бирок айтып коеюн. Биздин мусулман аялдардын арасында мухаджабат, хижабчан, этеги узун, денеси жабык кыздардын арасында деле мындай бир таң калыштуу нерсе бар. Кайсы бир кафирди, кайсы бир кафир аялды жакшы көрөт да. Эмнесин? Анын кийингенин,
анын басыгын, анын саркеч кийингенин жакшы көрөт. Кыяматта ошон менен бирге болуп калыш коркунучу бар да. Анткени пайгамбарыбыз «Ал-мар'у ма'a man ahabba». Инсан жакшы көргөнү менен бирге болот, же бейиште болот, же тозокто болот. Ким бейнамаз болсо, ким ороза тутпаса, ким жарым жылаңач болсо, ким күйөөсүнө баш ийбесе, ким ушакчылык кыла турган болсо, демек ал шайтан менен бирге болот. Анткени ал шайтанды жакшы көрдү. Шайтан уктатты, шайтан зинага алып барды, шайтан арак ичтирди, шайтан ажыратты, шайтандын тилине кирди. Демек аны жакшы көрөт. Кыяматта шайтан менен бирге болот. Кудай сактасын. Биздин диндеги сүйүүбүздүн аркасында бейиш жатат. Биздин сүйүүбүздүн аркасынын жанында бейиш сакталып атат. Субханаллах. Мына чыныгы сүйүү десе болот. Кимдир бирөөнү сүйсөңүздөр, Аллах ыраазылыгы үчүн сүйүңүздөр. Аллах ыраазылыгы үчүн жакшы көрүңүздөр. Аллах ыраазылыгы үчүн ага дуа кылыңыздар. Аны сыйлаңыздар, урматтаңыздар, аны угуңуздар, аны ээрчиңиздер. Анткени ага болгон сүйүүнүн аркасында бейиш турат. Ал-мар'у ма'a man ahabba. Инсан сүйгөнү менен бейиште бирге болот. Аллаху акбар. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир сөзү бар. Кимдир бирөөнү жакшы көрсөң, орточо эле жакшы көр. Өзөгүң үзүлүп калгыдай болбой. Кийинчерээк жаман көрө албай кыйналасың. Кимдир бирөөнү жек көрсөң, бирото эле үркүп кетпей, орточо жек көрүп тур. Эртең жакшы көрө албай кыйналасың деген. Бизде бардык нерсе инсаф менен, өлчөм менен деген. Сүйүү да өлчөм менен. Жек көрүү да өлчөм менен да. Динибиз ушунчалык мыкты. Жакшы көрөт кимдир бир инсанды десе, мүдүрүлүп, өбөктөп, жөрмөлөп калгыча эмес. Ал дүнүйө сүйүүсү. Пайгамбар айтып жаткан, бул дүнүйө сүйүүсү. Дүнүйө сүйүүсүндө орточо жакшы көр. Диндеги сүйүүдө ал өзөгүң үзүлгүчө болсо деле боло берет. Мына мисалы. Саб'атун юзиллухумуллах фи зиллих yawma la zilla illa zilluh. Кыяматта Аллах өзүнүн аршынын көлөкөсүнөн башка бир да көлөкө болбогон күнү 7 түрдүү адамга көлөкө берет. Ошонун бир бөлүгү рajulain tahabba fillah ijtama ala zalik wa tafarraqa alayhi. Sadaqa Rasulullah. Эки аял же эки киши бири-бирин Аллах разылык үчүн дос тутуп жакшы көрүшсө, бир жерге жыйналганда дагы Аллах разылык үчүн бир жерге жыйналса, мындай сиздерге окшоп мынеке. Бүгүн Аллах разылык үчүн келдиңиздер да, туурабы? Ажырап бара жатканда дагы Аллах разылык үчүн, Аллах разы болсун, байланышып туралы, катташып, жазышып, чалышып туралы деп, бири-бирине Аллахтын разылыгын тилешип, анан бөлүнүшүп кетсе деп атат. Кыяматта Аллах ошолорго көлөкө берет деп атат. Субханалла. Не бир укмуш мыкты сүйүнүчтүү кабар. Не бир укмуш мыкты сыйлык. Эртең сизге бейиштен бир үй берилет. Ошону билесизби? Сизге Аллах Таала бейиште бир үй куруп койду. Ошондон кабарыңыз барбы? Ага сиз ал үй үчүн, ал хансарай үчүн сажда кылбайсыз, сажда кылууңуз шарт эмес. Орозо тутууңуз шарт эмес. Хажга, умурага барышыңыз да шарт эмес. Бирок берилет ошол үй. Берилгенде дагы адамдар таң калып, тамшанып калат. Тамшанганда дагы башкача сөздөр менен тамшанат. Угуп туруң. Пайгамбарыбыз мындай деди: "Инна мин ибадиллах ибадан лейсу би анбия ягбитуhumul anbiya ва шухада." Кыяматта Аллахтын кулдарынан болгон бир бенделер Аллахтын алдында ушундай жай баракат. Жүздөрүнөн нур тамчыланган. Жүздөрү ушундай албырган. Шунчалык күлүмсүрөп, талпынып турушат. Лейсу би анбия. Алардын жүздөрүнөн тамчылаган нурду көрүп алыш адамдар пайгамбар окшойт, шулар пайгамбар окшойт деши мүмкүн. Ва лейсу би ан. Алар бирок пайгамбар эмес. Алар пайгамбар эмес, бирок башка пайгамбарлар аларга ушунчалык тамшанып суктанып турушат, анткени алардын жүзүндөгү нур берметтенип ылыйга тамчылап тургандыгы үчүн.
бирок пайгамбар эмес. Башка пайгамбарлар аларга суктанат. Пайгамбар дагы эскертти, бирок алар пайгамбар эмес. Угуп койгула деди. Шейиттер да эмес алар. Кыйла манхум лааллана нухиббухум. Я Расулулла, айтыңчы, ким ал өзү? Алар кимдер өзү? Биз ошолорду жакшы көрөйлү. Ошо беттеринен бермет нурлар тамчылаган инсанды жакшы көрөйлү. Аларга болгон сүйүүбүздүн айынан биз да бейиштик болуп калайлы шылтоо менен. Хум каумун тахаббу би нуриллах мин гайри архам вала амвал ятаатунаха вужухухум нур ала манабир мин нур ла яхафуна иза хафа ан-нас вала яхзанун иза хазина ан-нас. Булар bir yurt, bir el, кичинекей bir чакан жамаат, bir топ сиздер жөнүндө сөз кетип бартат. Аллахтын нуру жаасын деп бири-бирине Аллахтын нуру менен тиктеп сүйүшкөндөр. Бири-бирине Аллахтын нуру менен тиктеп достошкондор. Алар ортосунда туугандыгы да жок. Карыз да эмес. Белек да берген эмес. Эч кандай теги жагынан дагы сүрүштүрүп кетсең тууган чыкпайт. Алар кыяматта жөн турбастан нурдан болгон минбардын үстүндө, минбарды билебиз да? Тепкичтүү орундуктар. Нурдан болгон минбарга каз катар тизилип отургузулуп турат. Адамдар али эсепте турганда, адамдар али эсеп кысапта кыйналып атканда, Аллах аларды жүзүнөн нур тамчылатып, нурду жамынчы кийимдерди жаап, нурду минбарга отургузуп коет. Пайгамбарлар. Булар кайсыл пайгамбарлар болду экен? Кайсыл доордогу пайгамбарлар болду экен деп жада калса пайгамбарлар да суктанышат. Адамдар же бейиштик, же тозокулук экенин билбей кооптонуп турганда, аларда корку сезим болбойт. Адамдар кайгырып, капа болушуп, кайгыга чөмүлүп турганда, алардын ууртунда жылмаюу, кадыресе билинип турат деп атат. Алар кимдер? Алар ошо сиздерсиздер. Субханалла. Алар сиздерсиздер. Мен ушул сиздердин жамаатыңыздарды биринчи сабак башталганда жакшы бир тема менен баштаган элем. Бирок мен ошол койгон темама азыр өзүмдүн койгон темама өзүм ыраазы болуп келем. Анткени алгачкы сабагыбызды баштаганда WhatsApp группасындагы достор деп баштагам. Ошол ысымыңыздар эч качан өчпөсүн да. Мага Самара эжеке келип чалат, жазат. Мен деле ишим бар да анан жооп бере албай калам. Арадан бир жума өткөндөн анан жазат анан жооп берип коюңузчу деп. Ал эми кандай томдо жазып атканын билбейм. Мындай кабагынан кар жооп берип койсоң болбойбу дегендей кылып жазышы мүмкүн. Бирок жооп берип коюңузчу деген анан окуй шорум курган турбайбы деп анан отуруп, ишимди токтотуп, сабагымды жаап туранан кийин эжеке кечирип коебуз, кеч болуп калды. Мынеке кеч болсо жооп берип атам. Мындай үн жазуусун уксам, өзөгү үзүлүп, үнү каргылданып, биз сабак өтүшүбүз керек болчу. Бул жакта момундай чалуулар, тиги жактан тигинде болуп атат. Бул жакта мына ооруп калды, тиги кетип бартам, тияктан келип атам, момундай болуп атам, устаз. Ушул курбуңардын, ушул досуңардын же кызыңардын, сиңдиңердин ушул эмгегин баалагыла. Чыныгы ошол чоңарды эне катары, теңерди дос катары, кичинеңерди сиңди катары, курбу катары көрүп, мына бүгүн да силердин башыңарды бириктирип ушинтип бириктирүүгө себепчи болуп атат да. Бирок сиздер көпсүздөр, чоң жамаатсыздар. Чындап айтканда ушул хадистеги пайгамбарлар суктанып, сыймыктанып, таң кала турган эң мыкты достордун катарына кошулгула. Кыяматта нурдан болгон минбардын үстүндө отура турган адамдар кайгырып, капаланып, ыйлап атканда сиздердин уртуңуздардан жылмайып, күлкү түшпөй турган, жүзүңүздөрдөн, маңдайыңыздардан бермет тамчылар, сулуулук, нур тамчылары тамчылап аткан эң мыкты достордон болгула. Аллах таалам ишиңиздерге ийгилик берсин, достуңуздарды мындан да берекелүү, бекем кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам «Иза ахабба ар-раджулу ахаху фальюхбируху аннаху юхиббу». Эгерде араңардан кимдир бирөө менен дос болгусу келип, жакшы көрсө, барып, мен сизди Аллах үчүн жакшы көрдүм.
мен сиз менен достошкум келип атат деп айтып койсун. Ушул эң мыкты нерсе деди да. Бүгүн дагы бир достукту бекемдеп кеткиле. Бүгүн дагы бир достукту, жакындыкты дагы даңазалап кеткиле. Бирок ал базарда иштейтин контейнери бар экен. Жолук сата турбайбы деп достошпогула. Арзаныраак хижап кийип калайын, жолуктан запас илинип калсын үйдө. Жок. Ал хижап эмне болуп калыптыр? Эртең нурдан болгон минбардын үстүндө отуруш үчүн достошкула. Ыйман күчөш үчүн. Пайгамбар менен чогуу болуш үчүн. Аллахтын сүйүүсүнө арзуу үчүн. Аллахтын аршынын көлөкөсүндө болуш үчүн. Бешке эсепсиз кириш үчүн. Субханалла. Ушул үчүн достошкула бүгүн. Ушул сүйүүңөрдү, ушул достугуңарды кабарлап койгула. Субханалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ма тахабба итнани филла, илля кана афдалухума ашаддухума хуббан ли сахибих." Эки достун ичинен Аллах Таалага эң сүйүктүүсү, эң жакыны, эң жакшы көрүнгөнү ким? Эки достун ичинен кимиси досуна үзүлүп, шунчалык берилип, жүрөгүндөгү достук сүйүүсү оргуштап турса, ошонусу Аллах Таалага эң сүйүктүүсү деп атат. Дос болгондо орточо өзүнө жараша да деп койбой. Жок, үзүлүп түшүп дос болсоңор, ошол Аллах Таалага эң жакын, эң сүйкүмдүүсү ошол болот да. Өзү бу дүйнөдөгү бирден бир максатыбыз ушул өзү. Ушинтип жашап атабыз да. Менин бул дүйнөдөгү бирден бир максатым Аллахтын сүйүүсүнө арзуум. Аллахтын кечиримине жетишип, илешип калуум. Аллахтын назарына илешип калуум. Субханалла. Не бир окмуш мыкты жашоо, не бир окмуш мыкты сүйүү жана достук. Ислам алымдар айтат: ким атасы менен апасынын жүзүнө бешенесин тырыштырып эле тиктеп кое турган болсо, ата энесине кылган жаман кылык жоругунун айынан Аллахтын аршы титиреп, Аллахтын аршын көтөрүп турган периштелер арш титирегенинен коркуп кетет деп атат. Аллахтын каары менен ушул бир балекетке кабылып калбаса экен деп. Эми ушун эле тескериси, ата эненин жүзүнө жылуу тиктеп, сүйүүсүн арзуу, сүйүүсүн оргуштатып сый урматтоо менен бир ибадаттын соогун алат. Баласына, кызына, жолдошуна аялдар, эркектер жубайына жылмайып тиктөө менен чоң садаканын ибадатын соогун алат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эки дос учурашып, ассаламу алейкум деп учурашса, жолукканда, ажырашып атканда дагы ассаламу алейкум деп учурашса, алардын колу үзүлгөнгө чейин деп атат, үзүлгөнгө чейин. Аллах алардын күнөөсүн бир отоло күйүп, күзгү жалбырак шамалга күйүлгөндөй күйүлүп калат дейт. Бизде чак кетип өтүп кетет го. Жок, ал учурашуу эмес. Жакшынакай кылып учурашып, ошон үчүн бүгүн барганыңарда сабактан кирип барып эле, бүгүн эмишем, бүгүн жолдошуңар үйдө болсо керек. Эркектер, жубайлар үйдө. Ассаламу алейкум деп кой бербей койгула, эмне дейт экен? Кой бер десе деле болбой. Токтоп туруң, иш бар мында десе. Эмне? Ар бир адам өзүнүн косягына карата жооп берет. Эмне? Учурашуунун аркасында бир нерсе бар, айтпай эле тура бергиле. Эмне кылдыңыз десең, бүт баарын айтып коет. Тамаша. Мунун аркасында бейиш турат. Мунун аркасында күнөөнүн жуулушу турат. Субханалла, ушулда сүйүү да, карасаңар. Канча адамдар силер менен учурашайлы деп атат. Канча адамдар силер менен бирге отурсак, бир кучакташып, учурашып, ушинтип бир маңдай теске отурсак деп атат. Тилекке каршы алар алыста да азыр мисалы. Бир учур келет, иншалла жакында учурашасыңар, туурабы? Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыяматта Аллах Таала ваджабат махаббати лил мутахаббина фия вал мутажалисина фия вал мутазавирина фия вал мутабадилина фия. Аллах Таала кыяматта менин сүйүүм деп атат. Аллах Таала менин сүйүүм
Allah'tın süyüsü var. Menin süyüm, menin razılığım üçün dostoşkon, biri-birin жақшы көрgöndörgö. Menin razılığım üçün momintip mаңдай teske olup, uy müyüz tartıp oturgandarga. Menin süyüm, biri-birin menin razılığım tabu maksatda ziyarat kılışkandarga. Menin süyüm, biri-birinin göңülün kötörüp, biri-birine belek berişkenderge deyit kıyamatta. Karabайсызбы? Ушунун баары сизде бар да азыр мисалы. Ушунун баары сизде бар. Зыяратташып атасыздар. Мына отурдуңуздар, достошуп атасыздар. Балким жаңылар келип калгандыр. Туурабы? Келдиби жаңылар? Ооба, достошкула. Менде момунча досум бар десин. Эми сөзүмдүн аягында эң ириде Аллах Тааланын сүйүүсүн арзыйлы. Президенттин, губернатордун, падышанын, тегинин, мунун эмес, Аллахтын сүйүүсүн арзыйлы. Аллах эгерде бир бендесин мүнөзү, ибадаты, адалдыгы, жупунулугу, жөнөкөйлүгүн эсепке алып Аллах бир бендесин жакшы көрө турган болсо, Жабраил алейхиссаламды чакырып туруп, "Я Жибрил, Жабраил, мен баланчынын уулу баланчыны, же баланчынын кызы баланчы бендемди жакшы көрдүм. Сен де жакшы көр" деп Аллах Таала Жабраил алейхиссаламга буйруйт. Жабраил алейхиссалам Аллахтын буйругу менен ошол инсанды жакшы көрөт. Бул дегени Аллах Таала мен аны жакшы көрдүм дегени, анын ибадатын кайтарбай кабыл кылдым. Ал суранбаса деле бердим. Ал кечирим сурабаса деле кечирдим. Ал сактанбаса деле дозоктон сактап койдум. Сен күбө бол, сен де жакшы көр. Жабраил алейхиссалам периштелерди бүт айланып, "Эй, периштелер, Аллах баланчынын уулу баланчы же баланчынын кызы баланчыны бендеси катары жакшы көрдү. Аллах анын кемчилигин кечирди. Мага буйрду, мен жакшы көрдүм. Эми силер де жакшы көргүлө" дейт. Алар баары жакшы көрөт. Периштелер аны дайым зыярат кылып турат да. Сиздер периштелер зыярат кылып турат. Базарда барып атсаңыздар дагы периштелер зыярат кылып турат да. Анткени сиздер бири-бириңиздерди зыярат кылып жакшы көргөн инсансыздар. Анан ошол Аллахтын ошол инсанга болгон сүйүүсү жердеги махлукка, инсанга ташталат, инсандын жүрөгүнө. Ал киши менен сиз урукташ, тектеш болбосоңуз деле Аллах разылык үчүн аны сыйлап урматтап жакшы көрүп каласыз. Бирок ал сүйүү сизден каалооңуз менен эмес, Аллахтын сүйүүсү болгондугу үчүн жакшы көрүп каласыз. Аллахым баарыбызга ошондой мыкты сүйүү таштасын. Бири-бирибизди сыйлай турган, кечире турган, зыяратташа турган, дуа кыла турган инсан болойлу. Бактылуу инсан ал бир кыз бойго жетиш менен турмушка чыгып кеткени бактылуу эмес. Бактылуу инсан ал келин дароо эле катар-катар 2-3 төрөп алыш эмес. Бактылуу инсан ким десе, ал ушундай бир инсан. Мен сизди тааныбаймын, бирок дайым батамда сизди кошуп дуа кылам. Сиз кимдир бирөөнүн алакан жайып кылган батасында сиз кошулуп калсаңыз, сиз эң бактылуусуз. Анткени пайгамбар айткан, дуалардын эң бат кабыл боло турган жери бирөөнүн аркасынан кылынган бата тилек дуалар деген да. Бири-бирибизге аркабыздан бата кылалы. Аллахым ишиңиздерге ийгилик берсин. Өмүрүңүздөрдө Аллахым узун кылсын. Амин. Ла илаха иллаллах. Аманатан индаллах. Хафизана ва хафизакумуллах. Фаллаху хайрун хафизана ва архамур рахимин. Аллахым ушул апалардын, эже карындаштардын өмүрлөрүнө, рызкыларына берекелер бер, иштерине ийгилик бер, ден соолуктарын чың кылгын, ыйман, ихластарын терең, толо, бүтүн кыл, ибадаттарын кемчиликсиз кабыл кыл, бүгүнкү достугун, зыяраттарын, бүгүнкү мыкты илим үчүн келген отурумдарын Аллахым үзгүлтүккө учуратпагын, дайым ийгилик бергин. Бул эжекелердин аркасында дайым ушу келе албай калган үй бүлөлөрүнө, келе албай калган эжеке карындаштарын дагы Аллахым иштерине ийгилик берген. Жакын күндөрдө дагы башка жерде жолугушууну бизге насип эткен. Кайрымдуулук кылып аткан эжекелерге, салым кошуп аткандарга, себепчи болгондорго,
сабакка келгендерге жана келе албай калгандан бүт барына Аллахым ортолоруна чыныгы сүйүү, чыныгы достук, бир туугандыкты берген. Ошол чыныгы достуктун аркасынан кыяматта пайгамбарыбыз менен бирге Фирдауста болуу насип эткен. Бирахметика я архамар рахим. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.